للہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج کی یہ تقریب 26 جنوری کی 2024 میں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے المعہد العالی للتخصص دعوہ والافتاء الدراسات الاسلامیہ میں اس کے طلباء اور اساتذہ اور دیگر معززین اور متعلقین کے ساتھ ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ ابھی ترنگا جھنڈا پھہرایا گیا ہے اور اس کی مناسبت سے جو قومی گان اور ترانہ ہے اس کو پیش کیا گیا ہے، اور بھی اس سلسلے کی دیگر ترتیبات ہیں جو دیش واسی آج کے دن بڑے دھوم دھام سے اور بڑے جشن اور خوشی کے ماحول میں انجام دیتے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں۔ پورا بھارت اس وقت اسی میں مگن ہے۔ اس مگن کے ساتھ یہ حقیقت میں یاد دہانی ہے اور اپنے عزائم کو مہمیز دینے کا وقت ہے اور اپنے ان وعدوں کو یاد کرنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھنا ہے۔ وہ ہے اپنے اس عظیم سنویدھان اور قانون کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے کا، اور کن حالات میں کہاں سے چل کر کے یہ قافلہ کہاں رکتا تھا اور دیش غلامی کی زنجیروں میں کس قدر جکڑا ہوا تھا، اور دیش پر قابض استعمار نے کس طریقے سے یہاں کے انگ انگ کو بھنگ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں سے سب سے بڑا یہی نہیں کہ اس کی زمینوں پر قبضہ کیا تھا، ان کے اراضی اور املاک کو پورے طور پر اپنے قبضے میں لے کر کے سونے کی چڑیا کو لے کر کے وہ 7 سمندر پار اڑ گئے تھے، بلکہ ان کے قلوب و اذہان کو بھی انہوں نے غلام بنا لیا تھا۔ اب اس غلامی کی اس جکڑن میں جس طریقے سے چاہتے تھے وہ بھارتیوں کو، ہندوستانیوں کو گھماتے تھے اور پا بجولا جہاں چاہتے تھے قید کر دیتے تھے۔ ان کے دماغ کو قید کیا، ان کے جسم و جان کو بھی قیدی بنا لیا، اور ویسی صورت میں وہ صرف عامل تھے اور ہم ہندوستانی صرف مامور تھے۔ وہ ہمارے آقا تھے اور ہم غلام تھے۔ ہم نے اس وقت ہمارے دماغوں نے سوچنا بند کر دیا تھا، ولولے اور عزائم کسی کوئی نام نہیں رہ گیا تھا، بس ہم اپنی غلامی میں مگن تھے، خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اپنے دیش میں ہم بہت اچھے طریقے سے جی رہے ہیں، انگریز کے ٹکڑے پر پل رہے ہیں، اور یہی ہمارے لیے خوان نعمت تھا جس پر ہم ہر طریقے سے قانع ہو چکے تھے۔ اسی لیے اس نے جو ایک خاص طور پر ڈوز ہمیں دیا تھا کہ لڑاؤ اور راج کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ ایک سب سے بڑا فارمولہ تھا جنہوں نے اس دیش واسیوں کو عطا کیا تھا، اور ہم نے چونکہ اپنا ذہن و دماغ اور عقل سب کچھ ان کے سامنے گروی رکھ دی تھی، اس کو بندھن بنا کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم صرف لڑنا جانتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو زیر کرنا جانتے تھے۔ ایک دیش کا بسنے والا کہیں دھرم کے نام پر، کہیں جغرافیہ کے نام پر، اور کہیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے نام پر پورے طور پر تقسیم ہو چکے تھے، اور یہی نہیں کہ منقسم ہو کر کے ہم مختلف جگہوں پر اپنی اپنی جگہ پر
جو کچھ ملا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ کر کے ہم کانے ہو گئے ہوں، بلکہ ایک دوسرے سے لڑنے میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کو مٹانے میں اپنی سربلندی اور فخر محسوس کرتے تھے۔ اس طریقے سے ہم گھر پھوٹے گنوار لوٹے کی مثال بن چکے تھے۔ ان ساری چیزوں کو عقلائے وقت نے سمجھا تھا، ہمارے پرکھوں نے جانا تھا، اور صاف صاف جب ان کو عقل آئی تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ اس مناسبت سے ایک منٹ میں رک کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مسلمانوں نے اس سب سے بڑے زنجیر کو کاٹنے کی کوشش کی تھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خانوادے نے، اور یہ آخری کڑی تھی اس مجاہد اعظم کی جو دیش کے لیے کھڑا ہوا تھا، وقت کا اسکندر اعظم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد تقریباً 1.5 صدیوں تک ان کے شہید ہو جانے کے بعد یہ اس جھنڈے کو لے کر کے فہرایا تھا پورے ہندوستان کی، اکھنڈ بھارت کی ایک ایک چوٹیوں پر اور ایک ایک گلیوں میں۔ وہ صادقان صادق پور تھے پٹنہ والے، جو اہل حدیث کے نام سے جانے گئے، جسے انگریز نے ایک دوسرے کھیل کے تحت ان کو وہابی کے نام سے بدنام کر کے پھر ان کو منقسم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس طریقے سے اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کا زمانہ آیا، اور قصوری علماء کا، غزنوی علماء کا، اور اسی طریقے سے امرتسری علماء کا، اور ہندوستان میں جہاں کہیں بھی مراکز اہل حدیث تھے وہ اس کے سرغنہ قرار پائے، اور ان کے ساتھ بہت سے دیش واسی بھی ساتھ ہوئے۔ لیکن جب یہ نعرہ آیا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، تو یہ سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے۔ اب ان کو کوئی بہلا اور پھسلا نہیں سکتا تھا، ہر محاذ پر انہوں نے دیش کی آزادی کی ٹھان لی تھی، اور اس طریقے سے دیش آزاد ہوا۔ دیش کو آزادی ملنا ایک بہت بڑی چیز تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر مختلف طرح کے عناصر کام کرنے لگے تھے، اور مختلف ذہنیات قائم کرنے لگی تھی۔ پھر وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، مختلف جہتوں سے شروع ہوا، کوئی اپنے دین دھرم کو لے کر کے اٹھ کھڑا ہوا، کوئی جغرافیہ کو لے کر کے، کوئی کہیں سے، کوئی طرح طرح کی آندیاں آنی شروع ہوئیں۔ لیکن اس وقت ہمارے آبا و اجداد پرکھوں اور بزرگوں نے پوری ہمت سے اور العزمی کے ساتھ ان کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا ایک سمویدھان ہوگا، ایک قانون ہوگا، ایک دستور ہند ہوگا، جس کو ہم حقیقت میں نافذ کریں گے، اور اس کو سر جوڑ کر کے اور متفق اور متحد ہو کر کے ہم اس سمویدھان کو جہاں پروان چڑھائیں گے، اس کو پاس کریں گے۔ اسی طریقے سے اس پر انہوں نے اس سے زیادہ عزم کے ساتھ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی، اور جو موجود تھے، پورے طور پر شفقت لے کر کے اور پورے طور پر حلف اور قسم کھا کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اس دیش کی حفاظت کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، اور اس کو ہر طریقے سے کامیاب کرنے کے لیے ہم اس سمویدھان پر عمل کریں گے، اور کوئی چوں چرا کوئی نہیں کرے گا۔ اور انہی بنیادوں پر دیش پروان چڑھنا شروع ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ایک ایسا وزیر تعلیم ملا جو حقیقت میں ایشیا کا نہیں دنیا کا سب سے عظیم دماغ تھا، اور علم اور اسی طریقے سے علوم میں وہ دنیا کا ایک مانا جانا بلکہ سب سے زیادہ ممتاز طور پر پہچانا ہوا انسان مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ اور اس دیش واسیوں کو کس طریقے سے تعلیم کی طرف متوجہ کیا، اور کیسے کیسے فارمولے ایجاد کیے، اور کس طریقے کے منصوبے بنائے، جس کی وجہ سے خاص طور پر سائنس، ٹیکنالوجی اور مختلف میدانوں میں ترقیات ہوئیں۔ لیکن خاص طور پر انہوں نے جس طریقے سے ایک دنیا کے عظیم ترین وہ عالم دین تھے، عبقری شخصیت تھی، اور تمام قرآن و حدیث اور
उलूम दीनिया इस्लामिया के वो माहिर तरीन इंसान थे, बड़े बड़े शेख हदीसान आलम उनके सामने टिक नहीं सकते थे और सबों ने उनका लोहा माना था। उन्होंने जिस तरीके से संविधान में इस दीन और धर्म को अपने अपने दीन और धर्म में रहते हुए देश की तरक्की को और इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि एक धर्म का मानने वाला हकीकी तौर पर अहद व पैमान का बहुत ज़्यादा रखवाला होता है, अपनी जान पर खेल जाता है, लेकिन वो अहद व पैमान से नहीं पलटता बल्कि उसको ईमान की निशानी, अलामत और उसकी बुनियाद समझता है। इन्हीं बुनियादों पर ये देश उठा था और तरक्की की तरफ काफ़ी हद तक बढ़ता चला गया। आज भी तरक्की याफ्ता होने के आखिरी दहलीज पर हम कह सकते हैं कि पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ रुकावटें हैं। वो संविधान पर सही माने में जिस कुर्बानी और जज्बे और ईमान के साथ हमने देश को आज़ाद कराया था, वो स्पिरिट हमारे अंदर बाकी नहीं रही। आज़ादी के माना हमने अपने तौर पर अपने घर से गढ़ करके उसको ऐसी अपनी लाठी घुमाने का और अपनी लाठी को घुमाने का, उसको भाजने का एक ऐसा आज़ादी का फार्मूला ईजाद किया कि किसी की नाक सलामत रहे या न रहे, मेरी लाठी भजेगी और मैं जिस तरीके से चाहूँगा उसको उस लाठी को घुमाऊँगा, चाहे हमको जिस मैदान में हो। मैं निकल गया हूँ तो मैं अपने मज़हब के सिलसिले में जैसे चाहूँ लाठी घुमाऊँ, चाहे किसी की नाक महफूज रहे या नहीं रहे। अपने सोसाइटी को और अपने वर्ग को और अपने इसी तरीके से मुख्तलिफ़ क़बाइल और शऊब और मुख्तलिफ़ वर्गों में जो भारत के लोग बटे हुए हैं, मुख्तलिफ़ जोग्राफियाओं में हैं, लेकिन उस अजीम तरीन लकीर को जो जोग्राफिया और सरहद के नाम था उसको भूल करके इसमें मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के हमने जोग्राफिया कायम किए। इसकी बुनियाद पर देश को जहाँ पहुँचना था और जिस तेज़ी से पहुँचना था, जिस क़ुव्वत से पहुँचना था और अपनी अददी क़ुव्वत के ज़रिए से, और भारत की सरज़मीन जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका ज़र्रा ज़र्रा सोना उगलता है, वो उस मुताबिक हम नहीं जा सके। इसलिए हम सिर्फ धर्मों और वर्गों की बात न करें और इन बहुत सारे जो तहरीकात हैं और बहुत सारे जो तंजीमें हैं और बहुत सारे जो लोगों के मिजाज और फ़िक्र और इज़्म हैं, इन सब पर सिर्फ सारे बोझ न डाल करके हर इंसान अपने नफ्स का मुहासबा करे कि वो हकीकत में किस कदर संजीदा है अपने कानून के तईं। क्या वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और निजी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर मोमिन है, तो वो उसका ईमान हर लम्हे उसे मजबूर करता है कि अपने अमल का और अपने कौल का और अपने फ़िक्र व ख़याल का वो सही जायज़ा लेता रहे। तो क्या हम संविधान पर अपने मफादात जब टकराते हैं, अपने जज्बात जब जोश में आते हैं, तो क्या ऐसे मौके से हम वाकई संविधान का ख्याल रखते हैं? हम तो देखते हैं कि भाई भाई घर घर में और अपने साथी के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने ही एक तंजीम के अंदर, अपने ही एक घर के अंदर जब मफादात टकराते हैं, जब ख्वाहिशात टकराती हैं और जब आरज़ुएँ और तमन्नाएँ चकनाचूर होती नज़र आती हैं, तो उस वक्त कोई कानून, कोई संविधान और कोई ईमान हमारे सामने नहीं होता। ज़रूरत ऐसे वक्त में है कि हम इस संविधान को हम ऐसे मौके से गोया कि एक दूसरा अहद करते हैं और अपने अज़्म को पूरे तौर पर तवानाई बख्शते हैं कि हम देश में संविधान के तहत और उसकी यही हिफाजत करेंगे और उसमें किसी तरह का भी कोई खिलवाड़ हम किसी तरीके से नहीं होने देंगे और ख़ास तौर पर अमल के ज़रिए से हम इसकी हिफाजत और उसको परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसी में हमारी इज्तिमाइयत, हमारा इत्तेहाद और हमारा यगानत, क्योंकि भारत की सरज़मीन बल्कि अल्लाह की सारी ज़मीन ही अल्लाह ताला ने सारी मखलूक़ात के लिए, पहले सारे मखलूक के यहाँ रह सकते हैं, दरिंदे और चरिंदे और परिंदे रह सकते हैं, और तो इंसान जो उन्स के लिए पैदा हुआ है, एक दूसरे से मिलने के लिए पैदा हुआ है, और
खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक नफ्स से पैदा हुआ है। तो ये जो भांत भांत के लोगों ने धर्म बनाए हैं और भांत भांत के फार्मूले ईजाद किए हैं, इन बंधनों से वो इस इंसानियत के रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस देश की खमीर में, इसकी मिट्टी में उल्फत, मोहब्बत, यगानगत और यकजहती और हर तरीक़े से इंसानियत नवाजी पेवस्त है, और उन्हीं बुनियादों पर हमें ऊपर उठना है। और इसी चीज़ को हम मुसलमान हैं तो ख़ास तौर पर कि खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और बड़ा ताज्जुब होता है गैर मुस्लिम को कि ऐसा धर्म तो मैंने नहीं देखा कि अपनी नमाज शुरू करते हो तो अर्रहमान अर्रहीम कि रहम ही सबसे बड़ी चीज़ है जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ कि रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, और किसी ख़ास अल्लाह रब्बुल एक अल्लाह जो चरिंदों परिंदों दरिंदों सबकी हिफाजत, चाहे वो तलवीसात जो इस वक्त पोल्यूशन फैला करके दुनिया को आजिज़ किया जा रहा है, या दुनिया के जितने बखेड़े हैं इस वक्त जिससे इंसानियत का दम घुट रहा है, अमराज की कसरत हो रही है, उन सब पोल्यूशन से सबसे बदतरीन पोल्यूशन हुआ है जो इंसानियत के दरमियान दुश्मनी के नाम पर, अदावत और तअस्सुब के नाम पर उसको ख़त्म किया जाए, और इस भाईचारा को, इस कौमी यकजहती को, इंसानियत को, और इस पूरे तौर पर जिस रंगा बिरंगा इस माहौल को भंग करने की कोशिश की जाए। बहुत से आजकल लोग फार्मूले तलाश रहे हैं और ये नहीं देखते कि कांटों के साथ किस तरीके से फूल परवान चढ़ते हैं, किस तरीके से उसके खुशबुएँ आती हैं, कांटों से भी निबाह किए जा रहे हैं, हम ये देखना होगा। और कुरान पाक में इसकी तौजीह मौजूद है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़ोर है इसके कि क़बाइल अलग हैं, रंग अलग हैं, नस्ल अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, टूट करके एक दूसरे के चाहने की बात कही गई है। और ये चाहे बगैर ये ना इस्लाम की दावत के तकाज़े पूरे किया जा सकते हैं, न इंसानियत को, मसावात को और अदल व गुस्तरी के हुकूक़ को पामाल होने से बचाया जा सकता है। ऐसी सूरत में हमको इस संविधान पर और हमको मजहबी तौर पर हमारे अक़ीदे तौहीद को कहीं भी ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि बसा औक़ात उसको अपनी ईमानी क़ुव्वत को बढ़ा करके एक जानी दुश्मन के साथ भी हमको ईमानी क़ुव्वतों के साथ जीने का सलीक़ा अता फरमाता है। भला ये कैसे है कि इतने अच्छे संविधान के साथ हम इकट्ठा न रह सकते हैं। आइए हम ये कहते हैं कि कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ये इससे अज़्म के साथ कि हम अपने ईमान पर को और ज़्यादा मजबूत करते हुए हम इज्तिमाई ज़िंदगी को हिल्फुल फुज़ूल के वाक़े की रोशनी में, या उसमें उस सिलसिले में जो आरज़ुएँ और तमन्नाएँ आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, या जो अहद व पैमान किए थे और बार बार दूसरों के तोड़ने के बाद भी जिस तरीके से अक्सर हालात में आपने उनको एक लड़ी में पिरोने की कोशिश फरमाई थी, और इस तरीके से इंसानियत आगोश अमन व शांति में आई थी, उस सबक को भी हम पूरे तौर पर अपने इस अहम दिवस और यौम जमहूरिया की मुनासबत से याद करते रहेंगे, और देश की खातिर अपनी हर तरह की क़ुरबानी जो हमको इकट्ठा रख सके और हमको तामीर व तरक्की से नवाज सके। ख़ास तौर पर तालीमी ये इदारा है, तालीम के ज़रिए से ही हम दिलों को रोशन कर सकते हैं और इंसानियत को उसका भूला हुआ मकाम याद दिला सकते हैं। मैं इसी पर इक्तफ़ा करते हुए आप तमाम हज़रात को जो जमीयत से मुतल्लिक़ हैं, अल-माहदुल आली से मुतल्लिक़ हैं, उसके असातिज़ा हैं, उसके तलबा हैं, उसके मुतल्लिक़ीन हैं, मैं आप तमाम हाज़रीन को दिल की गहराइयों से इस मौके से मुबारकबाद पेश करता हूँ। धन्यवाद कहता हूँ मैं उन तमाम देशवासियों को जो आज इस जश्न में मगन हैं, और जहाँ कहीं भी मुल्क और मुल्क से बाहर वो इस यौम जमहूरिया की मुनासबत से वो खुशियाँ मना रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।